በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 6 ወር ከነበረው የሰላም ሁኔታ በእጅጉ የተሻለ የሰላም ሁኔታ አለ። የዛሬ 8 ወር ከነበረው በእጅጉ የተሻለ ሁኔታ አለ። ሰላም አንጻራዊ ነው። ወደ ተሟላ ሰላም ለመሄድ በርካታ ስራ መስራት የሚኖርብን ቢሆንም በንጽጽር ግን የሰላም ሁኔታው ሻል ያለ መሆኑን የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት የሚጠፋችሁ ባይሆንም ደግሜ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው በርካታ ሰዎችን እየፈጀ የነበረው ጦርነት መቆሙ አንድ ስቴፕ ወደፊት የወሰደ እንዲሁም በተለያየ አካባቢ የሚነሱ ጥያቄዎችን በዚሁ አግባብ ከባለፈው የተሻለ ተብሎ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን ወደ ተሟላ ሰላም ለመሄድ በጣም በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናል። Is Ethiopia moving towards lasting peace, or is the government making dangerous concessions that will open the doors to more conflict in the north? That was Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed speaking to Parliament earlier this week. He says while there's still a lot of work that needs to be done, the prospects for peace are much better than they were 6 months ago. Well, a peace deal was signed 5 months ago, and while things are not going according to the expectations set by that agreement, peace has held. Last week, the majority of parliament voted to remove the Tigray People's Liberation Front from the terror list. The reporter Ethiopia says about 300 representatives were present. 61 voted against the measure. Let's take a listen to one of them, Desalegn Danyao of NAMA, the National Movement of Amhara. ትጥቁን ባልፈታበት ሁኔታ ትጥቁን ቀብሮ ባለበት ደብቆ ባለበት ሁኔታ ወታደሮቹን ዲሞቢላይዝ ባላደረገበት ሁኔታ እና በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ህወሓት በሽግግር በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ እንዲካተት ይደረጋል ቢባልም አሁን ግን በዋነኝነት አጠቃላይ ኢንተሪም አድሚኒስትሬሽኑን የማቋቋም ሂደቱን በዋነኝነት ሞኖፖላይዝ ባደረገበትና የሰላም ስምምነቱ ሲፈረም ባነሳነው ስጋት መሰረት ህወሓት ተመልሶ በቀጣይ ምርጫ እሱ የሚቆጣጠረው ኃይል ወይም እሱ የሚቆጣጠረው አካል ብቻ ትግራይን የፖለቲካ ላንድስኬፕ በሚቆጣጠርበት ሁኔታ ትግራይን ውስጥ ዘላቂ ሰላም ማስፈን አይቻልም የሚል ስጋት ስናነሳ ነበርና ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ ለሰላም ስምምነቱ እርዳታን ተቋማትን መልሶ ስራ የማስጀመር እነዚህን ሁሉ ስራ ሰርቶ ህወሓት ግን የገባውን በስምምነቱ መሰረት እንዲተገብራቸው የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንዲተገብር ባላረገበት ሁኔታ በዚህ ሂደት ውስጥ ሆነን ህወሓትን ከሽብርተኝነት ማንሳት ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ ይችላል ወይ? መንግስትስ ህወሓት አራተኛ ዙር ወረራ ማካሄድ እንደማይችል ወይም እንደማያካሄድ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተማመኛ ዋስትና ይሰጣል ወይ? Let's take a look at some of his concerns. One is that the TPLF has not fully disarmed, so why take them off the terror list? Will TPLF be back in control of Tigray politics after causing all this damage? And will the government explain to the people why they think the TPLF can't or won't start a 4th round of war? Now, I don't think that question was answered in that parliament hearing, but on the issue of disarmament, National Security Advisor Ambassador Redwan Hussein says full disarmament was never realistic. His explanation came as a surprise to some. መጀመሪያ ስምምነቱ በሄድንበት መንገድ ሳይሆን ስምምነቱ ውስጥ ሁሉን መሳሪያ ቀምተን መጋዘን አሽገን ፌደራል ፖሊስና መከላከያ ብቻ የትግራይን እንዳለ እንደሚቆጣጠር ግምት ውስጥ የሚያስገባ ነበር። መሬት ላይ ያለው ነገር እንደዛ እንደማይሆን ይታወቃል። እንደዚያ ያደረግንበት ምክንያት ማሸነፋችን ለማረጋገጥ ስለፈለግን ብቻ ነበር። በተጨባጭ መሬት ላይ ወርዶ ሲታይ መከላከያ ሰራዊት እያንዳንዱን ቀበሌ እያንዳንዱን መንደር መቆጣጠርና ወንጀል መከላከል አይችልም። ስራው እሱ አይደለም። እንደውም መከላከያ ሰራዊት ራሱን ከጥቃት ለመከላከል አስፈላጊ የሆነ እርምጃ ለመውሰድም በተመረጡ ስትራቴጂክ በሆኑ ቦታዎች ራሱን ማከማቸት ያለበት። በጦርነቱ ውስጥ በሀገሪቱ ከባድ መሳሪያ በስፋት ተረጭቷል።
ይሄ ከባድ መሳሪያ በግለሰቦች ውስጥም አለ፣ በየመንደሩም አለ። እነዚህ መሳሪያዎች በሙሉ ለቅመው እስካላስገቡ ድረስ የክልሉን ጸጥታ ማስከበር የሚቻልበት መንገድ የለም። ወንጀል ይበራከታል። በዚህ ምክንያት መከላከያ ሰራዊቱ፣ ፌዴራል ፖሊስና የትግራይ ታጣቂዎች በጋራ ተስማምተው አንዳንድ ቦታዎችን ራሳቸው እንዲቆጣጠሩና ኃላፊነት እንዲወስዱ፣ ምክንያቱም ሙሉውን መሳሪያ ተቀብለን ሙሉውን ታጣቂ ካምፕ አስገብተን ሁሉም ነገር እኛ እንቆጣጠረው ቢባል የሆኑ በራሱ ጉንዛን ወንጀል የሰራ ሰው ቢኖር ጦሱ የሚተርፈው ለመከላከያ ነው፣ የሚከሰው መከላከያ ነው። ከዚህ በፊትም የሆነው እነሱ ነው። Okay, let's recap that. The government put the full disarmament obligation in the deal to affirm that they had won the war, but they knew it wasn't realistic. What they are doing instead is reintegrating some of the people with arms, including those that have been fighting with the TPLF, and giving them the responsibility of patrolling their villages and controlling local crime. That frees up federal forces to be in charge of broader security issues. What the ambassador also said in that hearing that you didn't hear there is that the country must understand that there's a lot of fear in the people in Tigray, much of it from propaganda that they've been hearing for the last 2 years, and some coming from real threats. He says that peace will take time. The Justice Minister also talked about disarmament, saying it's not a one-time incident, but a process. He explained the reasons for TPLF's terrorism designation, which the Council of Ministers, Ethiopia's executive body, passed 6 months after the war began. እንዲሁም ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ ተጀምሮ በከባድ መሳሪያዎች ተጀምሮ ያንን ሂደት ለማሳለጥ ትጥቅ ማስፈታት ሲባል አንድ ክስተት ብቻ ሳይሆን ሂደት ነው። ዲስአርማመንትን፣ ዲሞቢላይዜሽንን፣ ሪኢንተግሬሽንን የሚያካትት ጊዜ የሚፈልግ ሂደት ነው። ይህንን ሂደት የሚያሳልጥ፣ ይህንን ሂደት የሚመራ፣ የሚያስተባብር የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቁሞ ስራውን ጀምሯል። የሰላም ስምምነቱ ላይ የተመላከቱት ግዴታዎች በፌዴራል መንግስቱም ላይ የተቀመጡ ግዴታዎች ሆነው በህወሓት ላይ የተቀመጡ ግዴታዎች በጊዜ ሂደት የሚፈጸሙ ናቸው። እየተፈጸሙ ያሉ አሉ፣ እየተፈጸሙ አሉ። አንዳንዶቹን ደግሞ ለመፈጸም አንዳንዶቹን የስምምነቱን አካላት ድንጋጌዎች ለመፈጸም ደግሞ ይሄንን የሽብርተኝነት ስያሜ ማንሳት ያስፈልጋል። አንድ ለጦርነቱ መንስኤ የሆነው ነገር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጥሶ ህጋዊ ስርዓቱን አልቀበልም ብሎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል አካላትን ስልጣናቸውን አልቀበልም አላቅም ብሎ ያቋቋመው ህገ ወጥ የሆነው መስተዳድር ነው። ያ መስተዳድር ፈርሶ ህጋዊ የሆነ አካታች የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር መመስረት አለበት ብለን ይሄ ስያሜ እስካለ ድረስ ያ አካታች ጊዜያዊ አስተዳደር ሊቋቋም አይችልም። Now, a key issue that came up there is whether the designation being lifted would prevent the TPLF from being held accountable for crimes that it's been accused of. For example, crimes documented by the Ethiopian Human Rights Commission. The Justice Minister says that is a separate issue. Newly appointed interim president of the Tigray region, Getachew Reda, did an interview addressing the significance of TPLF being taken off the terror list. ህወሓት ከአሸባሪነት መፈረጁ አሸባሪነት ይገባው ነበር አይገባው የሚለው አካዳሚክ ሆኗል። አሁን ሱንተን አሁን ወደ ጤነኛ ሰላማዊ ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት የሚያስችለው ሁኔታዎች ተመቻችተውለታል ማለት ነው። ልዩነቶቻችንን በፖለቲካ በሰላማዊ መንገድ እንፈታለን። በቀጣይ ፖለቲካ ዲያሎግ በማድረግ እንደ ክልል ትግራይ የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን በተሟላ መልኩ ለማረጋገጥ የሚያደርገው ጥረት አካል ሆኖ ይቀጥላል። በሀገር ደረጃ ደግሞ ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የትግራይ ህዝብ ድርሻውን በሁሉም በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባውን ድርሻ ለማግኘት የሚያስችለውን ሁኔታ ከማመቻቸት አንፃር ትልቅ እርምጃ ነው የሚል እምነት አለኝ። Reda also talked about Eritrean soldiers and Amhara forces who he says are committing crimes in Tigray even now.
አሁን አንድ ነገር መናገር የሚቻለው ከኤርትራ ሰራዊት መውጣት አንጻር ፌዴራል መንግስት ጠቅላላው የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ ነው የነበረው። የተደራጁት ዩኒትስ የሚባሉት እንዲወጡ ከማድረግ አንጻር የተሰራ ስራ አለ፣ ስኬታማ ሊባል የሚችል። ሆኖም ግን አሁንም በርካታ የትግራይ አካባቢዎች የኤርትራ ሰራዊት ፕሬዘንስ አለ ብቻ ሳይሆን በገባባቸው አካባቢዎች በርካታ ግፎችንም ይፈጽማል። የአማራ ታጣቂዎች የኛ ነው ብሎ ያሉት በጉልበት የተያዘ አካባቢ ምዕራብ ትግራይ ብቻ ሳይሆን ጸለምትም ደቡብ ትግራይ ውስጥ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገሮች ይከናወናሉ። እነዚህ ነገሮች በእኛ እምነት ፌዴራል መንግስቱ ይህንን ነገር የማስቆም ግዴታ አለበት። The accusations have not been corroborated, but it seems in the end, Redda is putting the responsibility of addressing these issues on the federal government. So what is the role of the interim regional government, and will TPLF ultimately be the political group that runs Tigray? ለምሳሌ ምርጫ ማድረግ፣ ፖለቲካ ምህዳሩ መስፋቱን ማረጋገጥ የጊዜያዊ መስተዳድሩ አንድ ኃላፊነት ነው የሚሆነው። በጊዜያዊ መስተዳድሩ ምን እንኳ እኔ ያው የህወሓት አመራር ነኝ፣ በዚህ ደረጃ የሚመራ ቢሆንም ሌሎችንም ያካተተ ነው፣ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችንም ያካተተ ነው። ስለዚህ በዚህ ኤክሰርሳይዝ ውስጥ ይሄ መፍጠር የምንፈልገው ቫይብራንት የሆነ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ከመፍጠር አንጻር አንድ ስቴፕ ነው፣ ራሱ የማቋቋም ሂደት አንድ ስቴፕ ነው። ይሄ የተሟላ ነው ብለን አናምንም። አሁንም በዚህ ሂደት ውስጥ ያልተካተቱ ኃይሎች በሂደት የሚካተቱባቸው መድረኮች፣ መዋቅሮች ወዘተ እንዲኖሩ ግድ ይላል። ህወሓት የትግራይ ህዝብ ፖለቲካ ህይወት ኢንተግራል ፓርት ነው። ህወሓት በዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ የነበረውም ያለውም ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ ሽግግር ወቅት፣ በዚህ ጊዜያዊ መስተዳድር ወቅት ህወሓት እንደ ፓርቲ ሁሉን ራሱን ፈትሾ ለአዲስ አደራ ራሱን የሚያበቃበትም ወቅት ይሆናል ብለን ነው እንዳመራር በዚህ አጋጣሚ ቁርጠኝነታችን መግለጽ የምንፈልገው። Well, it looks like the TPLF will have a heavy hand in Tigray's political future, but the question is whether there can be lasting peace because of or in spite of that. Well, the responsibility now lies on the set-to-be winner, the federal government. I'm Hermela Aragawi. Thanks for watching.